Hello students, this is Sabina Ferdowsi and you are enjoying CPSCM online class. My dears, today I am going to create your interest on a topic of English first paper. I think you can guess in which topic you spent less time. Yes, that is summary writing. Question number 3 and 4 marks 10. My dears, you know in English first paper, you will have to answer 70 marks based on your freehand writing skill. And for this purpose, you will have to practice it seriously and develop your expertise. Okay? So get prepared for the class and let's start our session. Here is a sample question. Notice, write down the summary of the following passages and marks 10. My dears, you will have to write summary on a passage or a part of a passage which will be scene or textual, either on the passage or on a poem or a part of a poem which is also will be textual. So you will have to emphasize on your text and go through your text minutely, understanding meaning. Okay? Now let's know what is a summary. Summary is the shortened version of a passage in one's own words. তার মানে সামারি হচ্ছে একটি অথরের রাইটিংকে তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, and it will contain all the essential points of the original passage but in short and cohesive sentences. অরিজিনাল প্যাসেজের মূল আইডিয়াগুলোই তুমি তোমার সামারিতে লিখবে, তবে সেটা হবে ইন শর্ট ফর্ম এবং একটি লজিক্যাল রিলেশন থাকবে, যৌক্তিক একটি রিলেশন মেনটেন করে সামারি লিখতে হবে। ওকে, নাও নোটিস, লুক অন দ্য স্ক্রিন, the structure of a summary. We can organize a summary following this structure. At first, you will have to write a topic sentence containing main idea. Then you will write other supporting sentences where there will be sub-ideas to defend the main idea. মেইন আইডিয়াকে সাপোর্ট করে আর যে সকল সেন্টেন্স রাইটার তার মূল প্যাসেজে লিখবেন, ওইটাই তুমি ওই সেন্টেন্সগুলো ফাইন্ড আউট করে মেইন আইডিয়াকে সাপোর্ট করে লিখবে। And at last you will write a conclusion. Okay? Now, let's see the ways how to write an effective summary. ওই স্ট্রাকচারটাকে আমরা ইফেক্টিভলি কি কি পয়েন্টকে গুরুত্ব দিয়ে ডেভেলপ করে নিয়ে যাব, এইটাই আমরা দেখব। This is the most important part of our today's lesson. At first, you will have to read the whole passage carefully from first to last. ভালো করে প্রথমে প্যাসেজটি পড়ে নেবে, দেন সিলেক্ট এ টপিক সেন্টেন্স। প্যাসেজটা পড়ে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে প্যাসেজটা মূলত কোন থিমটাকে হাইলাইট করছে। সো ফার্স্টে তুমি একটি টপিক সেন্টেন্স ইন্ট্রোডিউস করবে। Then locate the author's main idea or points and underline key facts. তো যে কোনো প্যাসেজের লেখার ধরনই এরকম, যে কোনো প্যারাগ্রাফেও প্রথমে মেইন আইডিয়াটা ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া হয় ফার্স্টে দুই একটি লাইনে, তারপরে ওই আইডিয়াটাকে সাপোর্ট করে পরবর্তীতে রাইটার আরও কিছু ইনফরমেশন দিয়ে থাকেন। আমরা ওই কি লাইনগুলো, কি ফ্যাক্টসগুলো ফাইন্ড আউট করব, প্রয়োজনে আমাদের লেখার সুবিধার্থে আমরা আন্ডারলাইনও করে নিতে পারি। অ্যান্ড দেন divide the passage into sections and write down the main idea of each section in one well developed sentence. মানে হচ্ছে তারপরে তুমি ওই আইডিয়া অনুযায়ী প্যাসেজটিকে কয়েকটি সেকশনে ভাগ করে নেবে এবং প্রত্যেকটা সেকশনের উপর একটি অর্গানাইজড করে সেন্টেন্স লিখবে এবং এই সেন্টেন্সগুলোই তোমার সামারি বডিকে মেকআপ করবে। ওকে, দেন you will have to be conscious that all the sentences are in order or cohesive. সেন্টেন্সগুলোর সাথে অবশ্যই একটা যৌক্তিক সম্পর্ক থাকবে এবং প্যাসেজের ধারাবাহিকতাও মেনটেন করা হবে। And এটা মেনটেন করার জন্য some connectors will help you. Some transitional words like then, however, also, moreover, এই ধরনের কানেক্টরস অ্যাপ্লাই করে তুমি তোমার সামারিকে আরো লাইট করতে পারো এবং পূর্ববর্তী সেন্টেন্সগুলোর সাথে পরবর্তী সেন্টেন্সগুলোর একটি যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারো। ওকে, and at last in conclusion come to a solution.
অ্যান্ড সামারাইজ ইউর ওন প্রেজেন্টেশন, মানে লাস্টের লাইনটা তোমরা কিভাবে লিখবে। লাস্টের লাইনটা তো মূলত কনক্লুডিং লাইন্স, এখানে তুমি একটা সলিউশন আসতে পারো, বাট তোমার নিজের কোনো আইডিয়া অ্যাপ্লাই করা যাবে না। তোমাকে রাইটার্স যে ইন্ডিকেশনগুলো দিচ্ছে এটার উপর সামারাইজ করতে হবে। লাস্টের লাইনটাও মূলত একটা সামারাইজের মতোই, তবে যে প্যাসেজগুলো তোমাকে দেয়া থাকবে ওই প্যাসেজগুলো লেখার ধরনটাই ওরকমই থাকবে। ওই স্টার্টিংয়ে তোমার টপিক সেন্টেন্স ধরনেরই থাকবে, আর মাঝখানে তোমার সাপোর্টিং সেন্টেন্সগুলো থাকবে যেটা টপিক সেন্টেন্সকে সাপোর্ট করবে, এবং লাস্টের দিকে সেন্টেন্সগুলো মূলত একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্সই থাকবে। তুমি জাস্ট লাস্টের 2-3টা সেন্টেন্সকে সামারাইজ করে একটি সিম্পল সেন্টেন্সে লিখে দিবে। দ্যাট উইল বি এ নাইস কনক্লুশন। Okay, my dears, here are some points of which we are to be very much conscious while writing a summary. Look on the screen. Write in your own words. This is the focus words. তুমি সামারি লিখবে মানেই তুমি অথার যা বলতে চাচ্ছেন ওই অরিজিনাল কথাগুলো শর্ট ফর্মে লিখবে, বাট ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। এটাকে বারবার ফোকাস করা হচ্ছে। রিমেম্বার স্টুডেন্টস, টোটাল মার্কস ইজ 10। ভালো মার্কস পেতে হলে অবশ্যই তোমাকে কিছু ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করেই লিখতে হবে। ওকে, so at first you will emphasis on your own words. Don't quote the original passage, rather apply synonymous words. কখনোই প্যাসেজ থেকে হুবহু কোট করবে না কোনো সেন্টেন্স, তবে ভালো হয় তুমি যদি সিনোনিমাস ওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করো, দেন ইট উইল বি ইউর ওন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউ উইল বি এবল টু এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস অ্যাবাউট দ্য প্যাসেজ। প্যাসেজটা তুমি কি বুঝেছ এটা তোমার ভাষায় সহজ করে লিখতে পারবে। তবে সেই বোঝাটা অবশ্যই প্যাসেজ যা বলতে চাচ্ছে মেসেজটা কি সেটা বুঝতে হবে, যেটা তুমি কনক্লুশনেও অ্যাপ্লাই করবে। ওকে, বি কনসাইজ। তোমার সামারিটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত আকারে হতে হবে। তোমার কিন্তু কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে না ওয়ার্ড লিমিট, তুমি কত ওয়ার্ডের মাঝে লিখবে, এরকম কোনো ওয়ার্ড লিমিট দেয়া নেই। তবে সামারি অবশ্যই কনসাইজ মানে শর্ট ফর্মে হতে হবে, এবং এরকম এক্সপেকটেশন থাকে যে ইউ উইল রাইট 1/3 অফ দ্য প্যাসেজ। প্যাসেজে মোট যতগুলো ওয়ার্ড আছে তার 3 ভাগের 1 ভাগ তুমি লিখতে পারবে, অথবা যে লেন্থটা আছে প্যাসেজে তোমার সামারির লেন্থটাও ওরকম 3 ভাগের 1 ভাগ হবে। দ্যাট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড লেন্থ অফ এ সামারি। ওকে, avoid details and example. Whenever you will write 1/3 of the passage, then certainly you will have to avoid details. তোমার প্যাসেজে যে কোনো কিছুকে আরো এক্সপ্লেইন করার জন্য এক্সাম্পল থাকবে, আরো ডিটেলস করে আর সাপোর্টিং অনেক ওয়ার্ড থাকবে, সব কিছুই তুমি তোমার সামারিতে আনতে পারবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ লিমিটেশন। সো ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাভয়েড ডিটেলস অ্যান্ড এক্সাম্পলস। ওকে, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান, রাইট সামারি ইন এ সিঙ্গেল প্যারাগ্রাফ। অবশ্যই সামারি তুমি প্যাসেজ ফর্মে এক প্যারায় লিখবে। ওকে, there will not be more than 1 paragraph in a summary, and you will have to write summary in present tense and in third person. You will avoid first person. I, we এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা সামারি লিখব না। আমরা অনেক সময় কিন্তু সামারিতে লিখে থাকি we should know, we think so, in this way. So we should avoid this. We will write summary in third person. And another most important one, you should be objective. অবজেক্টিভ মানে হচ্ছে যে তুমি নিরপেক্ষ, নিউট্রাল থাকবে। তোমার ইউ উইল নট কোট অর অ্যাড ইউর ওন অপিনিয়ন, আইডিয়াস অর ইন্টারপ্রিটেশনস। তোমার সামারি নিয়ে তোমার নিজস্ব কোনো মতামত, আইডিয়া কিংবা ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। মূলত রাইটারের যে অরিজিনাল লেখাটা, ওই লেখাটাই তুমি শর্ট ফর্মে লিখবে। ইটস নট এক্সপেক্টিং ইউর ওন আইডিয়াস অর ইউর ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন। এখানে তোমার কোনো ইন্টারপ্রিটেশন দেওয়ার সুযোগ নেই, বরং মূল লেখাটাই ইউ উইল জাস্ট প্রেজেন্ট ইন শর্ট ফর্ম। ওকে, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, আমরা পুরো আলোচনাটা লক্ষ্য করলে দেখবে যে আমরা প্যাসেজ নিয়ে কথা বলছি। তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু পোয়েম থেকেও সামারি লিখতে আসতে পারে। সো পোয়েম থেকে সামারি লেখার বিষয়ে উইল নট বি ফ্রাইটেন্ড, এটা আরো ইজি। তোমার পোয়েমটি জাস্ট লিরিকটিকে তুমি ইন প্রোজ ফর্মে, শর্ট ফর্মে লিখবে। ইউ উইল সামারাইজ দ্য পোয়েম ইন প্রোজ ইন কনসাইজ ফর্ম। কবিতাটাকে জাস্ট গদ্য আকারে প্রকাশ করবে, সংক্ষিপ্ত আকারে। এখানে তোমার কোনো ইন্টারপ্রিটেশন, ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন,
ক্রিটিক এসব অ্যাপ্লাই করার কোনো সুযোগ নেই। ওকে, now we will solve a question. Here is a simple question. Notice, write down the summary of the following passage. This is the passage from Access to Higher Education unit 6. Notice the passage. First line আমরা দেখেছি what is accessibility to higher education. If you go through the passage, পুরো প্যাসেজ দেখে আমরা দেখেছি এখানে বলা হয়েছে যে হায়ার এডুকেশনের পথে বাংলাদেশি স্টুডেন্টসরা কি কি প্রবলেম ফেস করে। এখানে আমরা দেখেছি তোমার লিমিটেড ক্যাপাসিটি অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ and the poverty of people and higher increase in educational expense. All these are the causes. তাহলে মেইন ফোকাস পয়েন্টটা হচ্ছে limitations that our students face in getting to get access to higher education. And লাস্টে সেন্টেন্সগুলোতে লক্ষ্য করি এখানে দেওয়া হয়েছে যে এই লিমিটেশন সত্ত্বেও স্টুডেন্টদের হোয়াট অ্যাবাউট দ্য সলিউশন অফ দ্যাম, লাস্টে তাদের কি করতে হচ্ছে। লাস্টে আমরা দেখেছি যে তোমার 80% স্টুডেন্টস আর গেটিং অ্যাডমিটেড টু নিউ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজেস অ্যান্ড দ্য রেস্ট অফ দ্যাম আর অ্যাবজর্বড বাই আদার প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটিস। সো আমরা যদি প্যাসেজটি এখন সামারাইজ করি, আমরা যে রুলসগুলো অ্যাপ্লাই করেছি এগুলো খেয়াল করে, যেমন ধরো এখানে বাট ডিউ টু এ ধরনের কিছু কিওয়ার্ড আমরা আন্ডারলাইন করে রেখেছি যেখানে প্যাসেজগুলো টার্ন নিচ্ছে, এইরকম কিছু কি ফ্যাক্টস রয়েছে যেগুলো আমরা আন্ডারলাইন করে রাখবো। তারপর ডিউ টু পভার্টি অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস, তারপরে 80% স্টুডেন্ট কোথায় যাচ্ছে, and what about the overall condition। এগুলো কিছু কিছু জায়গা আমরা একটু নোট করে নিব। সব সেন্টেন্সকে আমরা টাচ করতে পারবো না, তাহলে আমাদের 1/3 লেখার যে একটা এক্সপেকটেশন ওটা আমরা ফুলফিল করতে পারবো না। সো আমরা একটি সামারি দেখি, স্যাম্পল অ্যান্সার। The passage is about the limitations students have to face to access to higher education. প্রথমে টপিক সেন্টেন্সটিকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি যে এখানে যে সকল অবস্টাকল বাধা বিপত্তি একজন স্টুডেন্টকে ফেস করতে হয় ওইটাকেই হাইলাইট করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই থিমটিকে ডেভেলপ করার জন্য রাইটার আরো বেশ কিছু থিম দেখিয়েছেন, আরো বেশ সাপোর্টিং কিছু সেন্টেন্স বলেছেন, ওই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা সাম আপ করে লিখেছি। ফর এক্সাম্পল, because of constraint of capacity of the universities, very few students have the accessibility to higher education. তোমার বইয়ে ছিল because of limited capacity, লিমিটেড শব্দটির সিনোনিম আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি constraint capacity। এভাবে তুমি তোমার রাইটিং স্কিলকে একটু ডেভেলপ করতে পারো। আর ওখানে স্মল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ছিল, এটা একটু ঘুরিয়ে লিখেছি ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস। এভাবে তুমি সিনোনিমাস ওয়ার্ড দিয়ে একটু চেঞ্জ করে তোমার নিজের ওয়ার্ডে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অ্যাপ্লাই করতে পারো। বিসাইডস দেখো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস অ্যাপ্লাই করেছি আগের সাথে পরের লাইনটিকে কানেক্ট করার জন্য, এবং এটি আমার সামারিটিকে আরো লাইভ করছে, আরো স্ট্যান্ডার্ড করছে। বিসাইডস poverty and increased educational expenses are responsible in this regard. এই কারণগুলো আমরা দেখেছি ওখানে প্রত্যেকটা আলাদা লাইনে ছিল, আমরা শর্ট ফর্মে লিখেছি। However, এখানেও একটি কানেক্টরস অ্যাপ্লাই করেছি। A large number of students are compelled to study at NU affiliated ছিল, আমরা এখানে সিনোনিম ব্যবহার করেছি aligned, মানে সম্পৃক্ত। অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাপ্লাই করলেও হতো colleges, and the rest of them are admitted to public and private universities. In this way, I think you can develop your summary writing skill. So my dears, here is the homework. Now apply your understanding of today's class. I think today's class have enlightened you and make you more confident and interested in summary writing. I think by following all these steps, you will be able to write a perfect summary. Okay, dears? Now meet you again with a new topic, and till then, happy learning.